press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we discuss some neat questions on the chapter Mineral Nutrition. So first question, hydroponics refers to growing plants in. Hydroponics means the growing plants in complete nutrient solution without using soil. So solution of mineral nutrients. Next question, question number 2, select the incorrect statement with respect to criteria of essentiality of minerals. So element must be necessary for normal growth and reproduction. Elements must be replaceable by another element. Disorder caused by the absence or deficiency of an element can be corrected only by adding that specific element. Then element must be directly involved in plant metabolism. So here incorrect statement should be removed based on criteria of minerals. So elements must be necessary for normal growth and reproduction. It is the first criteria or essentiality of minerals. Then element must be replaced by another element. So one element function cannot be replaced by another element or mineral. So particular mineral function should be performed by particular mineral only. So the statement second is incorrect and other three are correct. Question number 3, how many elements have been found to be essential for plants? So there are 110 or 106 mineral nutrients are found. Among those, the mainly essential are categorized into two groups, macronutrients and micronutrients. Macronutrients are 9, micronutrients are 8. Totally 9 plus 8, 17. 17 essential nutrient must and should it required to the plant. So that is 17. Then question number 4, the concentration of element such as carbon and nitrogen in plant is. So the concentration, carbon and nitrogen are macronutrients. So macronutrients should be available or should be present in plant about 10 millimole per kg of dry matter in the cell or in the plant body. Micronutrients, they are present in less than 10 millimole kg per kg of dry matter. So carbon and nitrogen is a macronutrient. So it should present in plant or absorbed in plant as 10 millimole kg per dry matter. Option 1. Next question number 5, which of the following is not essential for all plants? So here the nutrients, mineral nutrients are given, that is magnesium, cobalt, molybdenum and nickel. Among these, which are specifically not required to all of the plant body. So here magnesium, molybdenum and nickel, they are essential elements for the plants. Cobalt they are not required for all plant body. So that is cobalt. Then see, the cobalt is the beneficial element. So it is not required to all the plants, it required for only for higher plants. Then question number 6, a macronutrient is magnesium, manganese, zinc, iron and magnesium is given. So here manganese, zinc and iron are micronutrients, or it is also called as a trace element. Then macronutrient is magnesium. Question number 7, select the hard one out from the following with respect to macronutrients. So here macronutrients are given. Among these macronutrients, one is micronutrient, so it should be removed from the group. Nitrogen, phosphorus and sulfur are macronutrients, iron is micronutrient. So answer is iron. Next question number 8, which of the following is a micronutrient? Calcium, magnesium, potash and nickel. Among these, which one is the micronutrient? Calcium, magnesium, potash are macronutrients, nickel is micronutrients. Then which of the following is not the beneficial element? So sodium, cobalt, potassium and silicon is given. Among these,
Which element is not the beneficial element? So the sodium, cobalt and silicon, selenium are the beneficial element. Potassium is the non-beneficial element, that is macro element. Then select incorrect statement with respect to micronutrients. So here the statements on micronutrients is given. Among these, which are the incorrect statement? Become toxic in excess, involved in activation of enzymes, involved in building of protoplasmic constituents. So among the micronutrients, they are in excess, they become toxic to plants. So it is discussed in theory chapters, that is correct. Involved in activation of enzymes, micronutrients main function is activation of enzyme, that is correct. Involved in building of protoplasmic constituents, they does not involved in building of protoplasmic constituents. So option 3 is not correct, it is for the macronutrients. Then concentration is less than 10 millimole kg per dry matter is correct. So option 3 is incorrect for micronutrients, that function for macronutrients. Then question number 11, major function of trace element is to act as. So the major function of trace element is to act as. Trace element means that is nothing but the micronutrients. I already told you the micronutrients main function, they work as cofactor of enzymes. So option is cofactor of enzymes, other 3 are the functions of macronutrients. Then question number 12, select the incorrect match. Manganese, photolysis of water, that is the function of manganese. Then calcium, synthesis of middle lamella. Between the middle lamella means it is nothing but the cementing layer between the 2 adjacent plant cells. So where calcium pectate is present, that is correct. Then phosphorus component of ATP, adenosine triphosphate, that is correct. Then zinc, constituent of coenzyme A is given. Constituent of coenzyme A is sulfur. Zinc function, the zinc is involved in production of growth hormones like auxin. So it is not the function of zinc, it is the function of sulfur. Next question number 13, element present in middle lamella is calcium. It is discussed in previous question, that is the calcium. Zinc, I told you, that is the function of it is involved in production of growth hormone like auxin. Then copper is involved in reduction reaction. Then potassium is involved in anion and cation balance and opening and closing of stomata, then turgidity of the cell. Okay, next question number 14, an element which helps in joining the subunit of ribosome. So the 2 subunit of ribosomes are associated together during the time of protein synthesis. After protein synthesis, they are separated, but their association is maintained by magnesium. So option is 2. Next we know that calcium form the middle lamella, then potassium, it is involved in balancing anion and cation balance in the cell and turgidity of the cell. Then the sulfur function, it is known as constituent of amino acid like cysteine and methionine, and also the vitamins, the function constituent of vitamins like biotin and thiamine. So sulfur, the ribosomes, joining the subunit of ribosome is magnesium. Okay, next question number 15, plants which are deficient in zinc will show reduction in the biosynthesis of, I already told you, zinc function means it is involved in production of growth hormone, that is auxin. So reduction in production of auxin, growth hormone, then plant show the stunted growth. Then question number 16, which of the following groups of element are mobile? So the majority of mineral nutrients are mobile and some are non-mobile or immobile. So nitrogen, phosphorus and potassium are the mobile elements. So option 1 is correct. Then option 2, calcium, magnesium and sulfur. Calcium and sulfur are immobile, magnesium is mobile, but it is not the correct combination. Then calcium, sulfur are immobile, iron is mobile, and it is also not a correct option. Calcium, nitrogen,
Then phosphorus, nitrogen, phosphorus is mobile, calcium is immobile. So correct group is option 1. Next, question number 17. The anion cation balance in the plant cell is due to essential element like I already told you. The anion and cation balance is maintained by potassium, and it helps in opening and closing of stomata, and it is involved in maintenance of turgidity of the cell, plant cell, living state of the plant cell. Okay, next, which enzyme is activated by zinc? So zinc enzyme is activated by nitrate reductase and nitrogenase. Nitrate reductase and nitrogenase is by the activity of molybdenum. Then zinc is alcohol dehydrogenase. So option is 3. Next, question number 19. A macronutrient which is the component of all organic compound. Macronutrient is the component of all organic compound, but is not a mineral nutrient, mineral element is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೇಜರಾಗಿ ಬೇಕು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾವುದಾರೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಅದು ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೂಟ್ಸ್, by the soil by roots. Okay, so option is carbon, along with carbon, hydrogen and also oxygen. Nitrogen, even though it is present in air, but it cannot be directly uptaken. It is fixed in the form of nitrate, ammonia and nitrite. Then only it is absorbed from the roots. So it is fixed in soil, then it is absorbed by the roots. Okay, so option is carbon 4. Next, question number 20. Component of nitrogenase and nitrate reductase is, it is very important, enzyme activator, cofactor agi act ಮಾಡುತ್ತೆ. That is molybdenum is involved in nitrogen fixation. Then question number 21. An immobile element present in the plant tissue is, that is ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಒಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೊಬೈಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಯಂಗರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. Next, question number 22. The essential elements that activates enzyme Rubisco and Pepco also need in the activity of. So Rubisco ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಕೋನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಅದು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಬೋರಾನ್. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪಿಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಟೈಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಅದು ಐರನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಐರನ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಐರನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಕೋ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 23. ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ whose deficiency symptoms first appear in older tissue ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಓಲ್ಡರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಟು ಯಂಗರ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ? ಓಲ್ಡರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಯಂಗರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಯಂಗರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಯಂಗರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24. Amino acid like methionine and cysteine contain sulfur.
ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಯೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಥೈಮಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2. Question number 25. Which of the following is not a physiological role of potassium? Potassiumದು physiological role ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. Maintenance of anion cation balance in the cell, that is the function of potassium ಅಂತ ಆಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Maintenance of turgidity of cell is also function of potassium. Help in opening and closing of stomata based on turgidity and flaccidity, it is also potassium. Then synthesis of auxin is the function of zinc ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 is not the role of potassium, it is the role of zinc. Next, question number 26. An element involved in metabolism of urea is, ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂರಿಯೇಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇದು ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟೆಂಡ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದರ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ that element is relatively immobile. Which one of the following element deficiency would show such symptoms ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಓಲ್ಡರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೊಬೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಜಿಂಕ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಜಿಂಕ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Zn2+. ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ. ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಐರನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐರನ್ ಮೈನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಈಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಮ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ MOFE ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲಿಬ್ಡಮಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31. ಬೋರಾನ್ ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್. ಬೋರಾನ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಐರನ್ ಕಾಪರ್ದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐರನ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್, ಮೂರಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಹೌದಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೋರಾನ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೋತ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೋರಾನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್. ರೂಟ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲೆಗ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೆಡ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಟೇಟ್ಸ್, ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಟೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಪರ್, ಐರನ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಮಾಲಿಬ್ಡಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಬರುತ್ತೆ.
ದೆನ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ಗೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು ಅದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಮ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಮ್ 1ನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಮ್, ಬೋರಾನ್, ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನಾಯನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಮ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್. ಬೋರಾನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೋಕೇಶನ್. Zinc synthesis of oxygen is the main function. Then sulfur is involved in constituent of ferredoxin. So ferredoxin the constituent ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಯಿತು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್. ಸೊ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್. ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆನ್ ಕಾಸ್ ಇನಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನಿಬಿಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಟಂಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1. Next question number 37. A prokaryote responsible for converting ammonia to nitrates is. ಅಮೋನಿಯಾ ಇರೋದು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಯಾ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So nitrification first step, conversion of ammonia to nitrates. It is activated by nitrosomonas and nitrococcus bacteria. So option is 1. Nitrobacter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟಾನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಟು ನೈಟ್ರೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ನೈಟ್ರೈಟ್, ನೈಟ್ರೈಟ್ ಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಅದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್. ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಆರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಬೈ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ. ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39. The free living aerobic bacteria ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಅಜಾಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಜಾಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 40. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಾಬಲೈಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ನೈಟ್ರೈಟ್, ದೆನ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ನೈಟ್ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೈಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಸೋಮೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಕಾಕಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 is carried out by nitrosomonas or nitrococcus, that is correct. Step 2 is carried out by nitrobacter, is correct. Both step 1 and 2 can be called nitrification ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಲಿ ಫೋಟೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೀಮೋ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಂಗ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 41. How many ATP are required for the formation of one molecule of ammonia by the nitrogenase enzyme? ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೋನಿಯಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ 8 ATP ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42. ನಾನ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟೀಸ್. ಸೊ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾಂಕಿಯಾ, ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್, ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಾಂಕಿಯಾ, ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಆರ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್. ನಾನ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಈಸ್ ಅಜಾಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 43. ಅಮೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಥ್ರೂ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಯಮ್ಮು, ನೈಟ್ರೇಟು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೈಟು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡೋಸಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಬಟ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಮೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೈಡ್ಸಲ್ಲಿ 2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂದು ಅಮೈಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಅಮೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ xylem vessels. Next question number 44. Enzyme nitrogenase is. So enzyme nitrogenase ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಪರ್ ಐರನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಟು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಲಿಬ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, MO ಮತ್ತು FE, ಕಾಪರ್ ಅಂದ ಐರನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಟು ನೈಟ್ರೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 45. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್. ಅವುಗಳ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಕ್ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ and it facilitate or it helps the nitrogenase enzyme to fix atmospheric nitrogen into ammonia. So atmospheric nitrogen ammonia convert ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಗೆ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು. ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅನಾರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ಅಮೋನಿಯಾ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅದೇ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 46. ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 8 ಪ್ರೋಟಾನ್, 16 ATP, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ 8 ATP, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ 16 ATP ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 16 ATP ಮತ್ತು 16 ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಮೋನಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದು, ನೈಟ್ರೋಫಿಕೇಷನ್, ಡಿನೈಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ 8 ATP, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 16 ATP. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 47. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ plant alfalfa, maize, rice, potato,
ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಲೆಗ್ಯುಮಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ ನಾಡಿಸಲು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3. Next question number 43. Select the incorrect statement with respect to biological nitrogen fixation by rhizobium. Biological nitrogen fixation ಪ್ರಕಾರ rhizobium ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೈಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅನಾರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ MOFE ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೈಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ನೈಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಟು 2 molecules ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, 3 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಕ್ಸಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ 1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಮೈಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ ಬೈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಲುಟಮೇಟ್, ಸಿಸ್ಟಿನ್, ಸಿರಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪರ್ಜಿನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ಪರ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗ್ಲುಟಮೇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಆಸ್ಪರ್ಜಿನ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೈಡ್ which give rise to amino acid or which is formed from the amino acid, that is aspartic acid. Okay, next question number 51. Growing plants in a nutrient solution ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ NaED TA to keep in iron unavailable to plants ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ನು ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಜುಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಅಲೋಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಇನ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ದೆನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸಸ್ ಹಂಗರ್ ಸೈನ್ಸ್, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಬಲಿಸಮ್ಗೆ ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಾಸಸ್ ಹಂಗರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬಿಕಮ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೆವಲಪ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎನಿ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ, ಅದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟಾಕ್ಸಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಟಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಡ್ರೇಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅವರೇಜ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಟ್ರೇಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಟಾಕ್ಸಿಟಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್.
Then question number 54, choose a correct statement regarding micronutrients become toxic in excess. That is correct. Little role in protoplasmic structure ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೋ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೋತ್ 1 and 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಚೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಮ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ರೋಲ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ದೇ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು. ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನೋ ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ 1 and 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 55, ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಪ್ಟೇಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇನಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. ದೆನ್ ಮಿನರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಐರನ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಐರನ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇದೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡಮ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೈಂಟೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆನಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆನಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಮೊಬೈಲ್. ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. BKN ಬೋರಾನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಐರನ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಸೊ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಬರ್ನ್ ಆದ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಓಕೆ, so far we discussed neat questions on mineral nutrition. Thank you.